Good morning, students. Today I am going to talk about all the tenses in the English language. I will show you the form, its different uses, and I will also share the example so that you can understand it fully. So first of all, this is the chart. നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് നേരത്തെ നോക്കിയതാണ്. This chart contains all the 12 tenses. So there are 3 times: present, past, future, and 4 aspects. What are the aspects? ഏതൊക്കെയാണ് aspects? Simple, continuous, perfect, and perfect continuous. And this times and aspects combine to make all of the 12 tenses in English. We have present simple, present continuous, present perfect continuous. Then there is past simple, past continuous, past perfect continuous, and then future simple, future continuous, future perfect continuous. So these are the 12 tenses. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ. പ്രസന്റ് സിമ്പിളിന്റെ ഫോം ഇതാണ്: സബ്ജക്ട് പ്ലസ് verb, the base form of the verb. V1. For example, look at the sentence. I drink coffee every morning. Kathy works as a teacher. So notice that in sentence number 2, we have works with an S. Kathy works. Here it is I drink coffee. Here it is Kathy works. So there is another rule related to it. If the present is in the present tense, if the subject is I, you, we, they, we always combine it with the base form work, live, play, go, eat, and drink. And if the subject is he, she, or it, we add S to the verb, S to the base form. It becomes he works, he lives, she plays, she goes, it eats, it drinks. And Kathy is a female name and it is like saying she. So we should say Kathy works. And these are the other examples. I drink coffee every morning. Sean goes to the beach on Sundays and children often play video games after school. So first of all, we use present simple to talk about a habit or a routine, something that I do regularly. That is a habit or routine, something that you do regularly. നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Look at these sentences. I drink coffee every morning. എന്നും നടക്കുന്നതാണ്. Sean goes to the beach on Sundays. It happens every Sunday. Children often play video games after school. After coming from school, they play video games. So it is something like a habit or a routine. So there we use present simple. പിന്നെയും present simple യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് when you talk about some facts. For example, look at the sentence. Kathy works as a teacher. So here we talk about a certain fact that Kathy works as a teacher. Look at these sentences. You sing very well. Water boils at 100 degrees Celsius. So the sentence, you sing very well, it is actually a fact about someone's ability. And you know water boils at 100 degrees Celsius. It is something like a universal fact. So you use present simple to talk about all those facts related to people. It can be about things in the world. So for all these you use present simple. Appo habit and routines ennu nammal cheyyunna karyathilum present simple use cheyum. ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ. നൗ വി കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോം? ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോം. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് am or is or are
plus ing form of the verb. അപ്പോൾ ഈ am, is or are എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We use I am, he, she, it is. നമ്മൾ ഒരിക്കലും are പറയില്ല. You, we, they, are. അവിടെ ഒരിക്കലും us, vs എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. This is the combination. And when do you use present continuous? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? First instance is to talk about actions happening now, that is at the time of speaking. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന് we use present continuous. Look at these sentences. I'm drinking coffee right now. We are having breakfast. It is raining outside. So these are all actions happening now. I'm drinking coffee right now. So it is not about my coffee drinking habit. If it was a habit, I would say I drink coffee every morning. So it is about what is happening at this moment. These are other two examples. We are having breakfast. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. It is raining outside. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is the first instance you use present continuous. Now you can use present continuous to indicate all those temporary activities, to talk about temporary activities. Look at this sentence. Arun is learning to play the guitar. It means Arun is taking guitar lessons maybe twice a week. So he is in the process of learning to play the instrument. And these are the other examples. I'm watching a really interesting TV series at the moment. My sister is staying with us for a couple of weeks. ഇതെല്ലാം temporary activity ആണ്. I'm watching a really interesting TV series at the moment. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ it is a temporary activity. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് മാറ്റിയേക്കാം. The next one. My sister is staying with us for a couple of weeks. So it is not a permanent stay. It is just only for a couple of weeks. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്തായിരുന്നു? For all those actions happening now, at the time of speaking, right now എന്ന് പറയുന്നതും, രണ്ടാമത്തത് temporary activities indicate ചെയ്യാൻ നമ്മൾ present continuous യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ present continuous യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. For all those changes taking place now. Look at these sentences. English lessons on YouTube are becoming very popular these days. The price of crude oil is falling rapidly. Scientists say that the earth is getting warmer. So look at the first sentence. It means that the popularity of English lessons on YouTube is increasing. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. The price of crude oil is falling rapidly. Change is happening now. Scientists say that earth is getting warmer. That is also a change which is happening now. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ present continuous യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് actions happening now. Secondly, temporary activities. Thirdly, changes taking place now. Now we move to the next one. Past simple. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം present simple പറഞ്ഞു, present continuous പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റാണ് ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. Now we will move to past simple. Past simple എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ്. Form is subject plus verb. Verb in the V2 form. V2 form is the past form of the verb. And past simple is used to indicate all those completed actions in the past. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ്. I played soccer with my friends last Saturday. Karen gave us a present for our wedding anniversary. അപ്പോൾ from the sentence itself we understand that these are the actions which are already completed. I played soccer with my friends last Saturday. Karen gave us a present for our wedding anniversary. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ past simple യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന verbs, യൂഷ്വലി verbsനെ നമ്മൾ റെഗുലർ verbsനെ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലേഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ past tense form. ഇപ്പോൾ
live ആണെങ്കിൽ lived ആണ്, walk ആണെങ്കിൽ walked ആണ്. But there are a set of irregular verbs. For example, give എന്ന് പറയുന്നത് giveന്റെ past tense gived അല്ല, it is gave. So there is this set of irregular verbs. അപ്പോൾ past tense construct ചെയ്യുമ്പോൾ past tenseലുള്ള sentence construct ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന irregular verbsന്റെ യൂസും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് give ആണെങ്കിൽ it will become gave, and the V3 form, that is the V2 form. V3 form is the past participle form, that is given. Build ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് V1 form, അതിന്റെ V2 form built ആണ്, അതിന്റെ V3 form built ആണ്. Come, came, and again past participle form of come is come. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ irregular verbs എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. If it is right, it will be wrought and written. അപ്പോൾ ഇതാണ് irregular verbs. അപ്പോൾ past tenseലുള്ള sentence construct ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. These are the other examples. We received the package this morning, and my grandfather built this house in 1968. Antonio lived in Malaysia for 5 years. അവിടെയെല്ലാം those are the actions completed. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. In 1968, this morning, 5 years before, on our wedding anniversary എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് past tense, past simple past. Now we come to the next one, past continuous. എപ്പോഴാണ് past continuous യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Form is like this: subject plus was or were plus ing form of the verb. അപ്പോൾ was and were എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും? If it is I, he, she, it, we always use was. You, we, they, we always use were. I was, she was, it was, you were, they were. And look at this sentence. എപ്പോഴാണ് past continuous use ചെയ്യുന്നത്? Look at this sentence. I was having dinner with my family when the doorbell rang. So I have given a timeline here. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈം ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആണ്, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്. നൗ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? I was having dinner with my family. ഞാൻ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഡിന്നർ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ ഡോർ ബെൽ റാങ്. So then there is this action which interrupted my first action. So it means that I was in the middle of having dinner and something happened. What happened? The doorbell rang. So I had to put down my spoon and I had to get up from my table and go and see who it was. So the past continuous tense talks about an unfinished, ongoing action in the past. And normally we also mention another finished action that interrupted it. Ongoing action in the past, unfinished ആയിട്ടുള്ള ongoing, continuous ആയിട്ട് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു dotted lines കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I was having dinner, ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോർബെൽ അടിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു അടുത്ത ആക്ഷൻ which interrupted this first action, and this action came to a halt. അവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. So that is past continuous. Look at these examples. Are the examples? It was raining when Priya left for work. The power went out while the children were studying. While we were waiting at the bus stop, we saw a car accident. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കുക. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയ ജോലിക്ക് പോയി. The power went out while the children were studying. കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി. While we were waiting at the bus stop, we saw a car accident. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാർ ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു.
അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now we'll move to a quick review. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ടൈം ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will become more clear. First one, present simple. ഒരു ടൈം ലൈനിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെന്റൻസ് ഐ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ്. അത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇന്ന സ്ഥലമെന്നില്ല, എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീനാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പാസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ കോഫി രാവിലെ എണീറ്റ് കുടിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലോ ഐ ആം ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി റൈറ്റ് നൗ, അതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ, ആണെങ്കിലോ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി. ഐ ഡ്രാങ്ക് കോഫി യെസ്റ്റർഡേ, ഈ സമയത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഐ വാസ് ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി ദിസ് മോർണിംഗ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ഫോൺ കോൾ ഫ്രം മൈ ബോസ്. സോ മൈ ബോസ് called me and he said that we need you at the office. It is very important, so I had to throw out my coffee and now coffee കളഞ്ഞിട്ട് I had to rush to work. അതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. Those unfinished ongoing action in the past which is interrupted by another action and the first action comes to a halt, to a stop. So these are the first set of tenses: present simple, present continuous, past simple, past continuous. Itrayum clear aanennu vicharikkunu. Now we will move to perfect tenses part. First of all, it is present perfect. Present perfect. And the form endana? Form is like this: subject plus has or have plus past participle or V3 form of the verb. I, you, we or they ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാവ് വരുള്ളൂ. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we never say he have, she have, it have എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല. It is always he, she, it has. I, you, we, they have. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? The first one, it is to talk about your experiences. For experience, for example, look at these sentences. I have taught English to many students. So this sentence number 1 is about my experience in my teaching career. In the teaching career experience ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. I have taught English to many students, and it means that I am still a teacher. So my career is not finished, it is continuing. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടീച്ചറാണ്. സോ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻ മൈ കരിയർ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്. Ashley has visited France 4 times. It means Ashley has visited France 4 times in her life. So here the time period is Ashley's life, which is still ongoing. ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Look at the third sentence. We have seen 2 movies this week. Maybe today is Wednesday, so this week is not finished. We might see another 2 movies before the end of the week. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീക്കിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് സിമ്പിളും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will become more clear. Look at the sentence. I have taught English to many students. അത് ഈ പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ടീച്ചറായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് കരിയർ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Look at this sentence. I taught many students when I was a teacher. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. എന്തായി കാണുന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കരിയർ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Look at the other one. Ashley has visited France 4 times. അതായത് ആഷ്ലിയുടെ ലൈഫ് പീരീഡ് ഇതാണ്. പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി നൗ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ.
അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ഈ പറയുന്ന 4 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കൂ, Ashley visited France in 2015. So that is a definite time period. ഈ പറയുന്ന 2015 എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Look at the next sentence. We have seen 2 movies this week. അത് ഈ പറയുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലോ, we saw 2 movies last week. അത് കഴിഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ 2 സിനിമ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ, ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓൾ ദോസ് റീസെന്റ് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഇവന്റ്സ്. For example, look at this sentence. I have finished my homework. So you can imagine a child saying this to her mother. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് അവസാനിച്ചത്? Maybe 5 or 10 minutes ago. So, but here that is not important. The important thing is the completion of the homework. ഈ ടൈം ലൈനിൽ ഒന്നും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ പറയുന്ന 5-10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൗ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് മുമ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റീസെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. സോ അവിടെ ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് സെന്റൻസസ്. Arthur has lost his glasses. The police have arrested a young man in connection with the robbery. So it means that there was a robbery in the neighborhood recently, and now the police have a young suspect in custody. And ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദി എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് ദി അറസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മുമ്പാണെന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദർ ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അവിടെയും ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഗ്ലാസസ് നൗ. ദ ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് പാസ്റ്റുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പാരിസണിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഹോംവർക്ക് അറ്റ് 6:30 PM, സോ ഐ ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, പാസ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു ടൈം അല്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനം. ഞാൻ പറയുന്ന നേരത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദി പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഹോംവർക്ക്. Arthur has lost his glasses. Past ആണെങ്കിൽ Arthur lost his glasses at the party. അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് പറയും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ Arthur has lost his glasses. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. He has lost his glasses. ഇപ്പോൾ നടന്ന ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം. The police have arrested a young man in connection with the robbery. Past ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നേനെ the police arrested a young man last night എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് പറയേണ്ടി വന്നത് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി റോബറി. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Now we'll move to present perfect continuous. Present perfect continuous in the form ഇതാണ് subject plus have or has been or has been plus ing form of the verb. Look at the example there. Example sentence എങ്ങനെയാണ്? I have been waiting to see the doctor for 2 hours. Or you can say, I have been waiting to see the doctor since 5 PM. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ടൈം ലൈനിൽ വരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ ദ ഡോക്ടർ ഫോർ 2 hours. അപ്പോൾ മേ ബി 5 PM ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു? ഇല്ല. ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ present perfect continuous യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് that action which started in the past അത് തുടങ്ങി
and it is still continuing. ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് present perfect continuous യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Look at these examples. He has been playing tennis since he was a child. Or you can say he has been playing tennis for 20 years. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന maybe he is 25 now and he has been playing tennis for 20 years. That means he is still playing. 20 വർഷമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So that action started in the past and it is still continuing. Look at these sentences. She has been learning English for 8 months. Or you can say she has been learning English since last October. അപ്പോൾ 8 months ആയിട്ട് 8 മാസമായിട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും വരെ എന്നല്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. We have been living in this town for a very long time, or you can say since 1918. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ദി യൂസ് ഓഫ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫോറും സിൻസും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്താൽ മതി. ഫോറും സിൻസും വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് ING ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ING ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറും സിൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതും കറക്ഷന് ചോദിക്കാറുണ്ടാണ്. അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, ലൈക്ക് 2 hours, for 2 hours, 20 വർഷമായിട്ട്, 8 മാസമായിട്ട്, കുറെ നാളുകളായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഒരു ടൈം പീരിയഡ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? സിൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു മെൻഷൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. ലൈക്ക് 5 PM അല്ലേ? സിൻസ് 5 PM റെയ്മണ്ടിന്റെ പരസ്യമുണ്ട്. റെയ്മണ്ട് സിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മാൻ സിൻസ് 1965. ഡേറ്റ് അതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയാണ് സിൻസ് 1965. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 PM ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 1980 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിൻസ് 4 AM എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഉണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ഒരു ആക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എമൗണ്ട് 20 വർഷമായിട്ട് 4 മാസമായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 4 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ഓൾ മോർണിംഗ്. അവിടെ വേറെ ഇതുണ്ട്, അതും കറക്ഷൻ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ഫോർ ഓൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ ഡേ, ഫോർ ഓൾ വീക്ക്. വി ഡോണ്ട് യൂസ് ഫോർ ദെയർ. ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ഓൾ മോർണിംഗ്. or you can say it has been raining since 4 AM. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ യൂസ് ആണ്. അത് തന്നെ ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we will move to past perfect. Past perfectന് നമ്മൾ ഈ 2 sentences ഒന്ന് നോക്കി. When we got to the theatre, the movie started. അടുത്ത സെന്റൻസ്, when we got to the theatre, the movie had started. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, we got to the theatre, the movie started. ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി, മൂവി തുടങ്ങി. രണ്ടും ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. when we got to the theatre, the movie had started എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറി. എന്താണ്? when we got to the theatre, the movie had started. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് നടന്നു? ആദ്യം മൂവി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 2 ആക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. 2 ആക്ഷൻ, when there are 2 or more past actions, the first past action is indicated with past perfect. 2 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം നടന്ന കാര്യത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. Look at the other example. അതിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. I was sick because I had eaten too much the previous night. Of course, ഇല്ലേ, കുറെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിക്കായത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഞാൻ വാരി വലിച്ച് തിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം. അപ്പോൾ I was sick because I had eaten. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം കൊടുക്കും. എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം, അതാണ് V3 ഫോം.
ഈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈറ്റൻ, സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ്, അതെല്ലാം റെഗുലർ ആണ്. ഈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതൊരു ഇറഗുലർ verb ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വരുന്നത്. Look at these examples. The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്യാം. ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത്? ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് വളരെ പരിചയമുള്ള പോലെ തോന്നി, ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നേരത്തെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ട കാര്യത്തിന്, നേരത്തെ കണ്ട കാര്യത്തിന് I should say I had seen her somewhere before. The girl, അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നതിന് നമ്മൾ past tense കൊടുക്കും. The girl looked very familiar. അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കുക. Joy rushed to his boss office but she had gone home already. അവിടെ ആദ്യം എന്ത് നടന്നു? ബോസ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ജോയിൽ ഓടി ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, she had gone home already. Now we'll look at, അപ്പോൾ past perfect it is very important. അതിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അതായത് ഓർത്താൽ മതി, രണ്ട് ആക്ഷൻ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം നടന്നത് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത് നടന്നതിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വലി കറക്റ്റ് സെന്റൻസസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ്. I felt really tired because I had been driving all day. So here you know that I felt tired at some point in the past, and that was because before that I had been driving that entire day. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓൾ ഡേ, ഐ ഫെൽറ്റ് ടയേർഡ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്ഷീണം തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വരെ ക്ഷീണം തോന്നാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഈ പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് സെന്റൻസസ്. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. So the doctor came, so her wait ended. But before that, endu sambhavichirunnu? She had been waiting for 2 hours. ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് അവസാനിച്ചു. ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അത് അവസാനിച്ചു. She had been waiting for 2 hours and doctor finally arrived. Look at these sentences. The ground was wet because it had been raining. So it had been raining first and so the ground was wet. When he quit his job at the factory, he had been working there for 12 years. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Present perfect continuous is used to talk about a continuous action in the past before another finished action. ഈ പറയുന്ന വിത്ത് ഹിസ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ഷൻ. അതിനു മുമ്പ് 12 കൊല്ലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബിഫോർ ദർ ഇസ് another finished action. Now we move to a quick comparison between these perfect tenses. നേരത്തെ നമ്മൾ 4 സെറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു. പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ഫോംസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ടൈം ലൈനിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് വാഷ്ഡ് ദ ഡിഷസ്. അതായത് ടൈം ലൈനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പാത്രം കഴുകി വെച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പാത്രം കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലോ ഐ ഹാവ് ബീൻ വാഷിംഗ് ഡിഷസ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ. ഐ ഹാവ് ബീൻ വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ പാത്രം കഴുകി ഈ പറയുന്ന 1/2 മണിക്കൂറായിട്ട് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ്.
പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ വർക്ക് ഐ ഹാഡ് വാഷ് ദ ഡിഷസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ പാത്രം കഴുകി വെച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂ ലൈൻ, ഐ ഹാഡ് വാഷ്ഡ്, ബ്ലൂ ക്രോസ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം അത് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നടന്നത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലോ when the phone rang I had been washing dishes for half an hour. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടന്നു? This phone rang at some point in the past. അപ്പോൾ ആ ഫോൺ അടിക്കുന്നവരെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകിയായിരുന്നു. പാത്രം കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫോൺ അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പാത്രം കഴുകൽ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് കൈയൊക്കെ തുടച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു? ഫോൺ അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിർത്തി. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഞാൻ ഐ ഹാഡ് ബീൻ വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ. അതാണ് ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ദ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ് present perfect continuous, past perfect and past perfect continuous. Now we will move to future tenses. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന there is only one form, subject plus will plus verb എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ there are 3 forms. ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഫോംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, ഗോയിങ് ടു, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് വിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? going to യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to indicate all those plans and intentions. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? subject plus am or is or are going to plus base form of the verb. Like we are going to buy a car. I'm going to start exercising regularly. Rahul is going to take a vacation from work. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ആണ്. It is not a decision. ഈ പറയുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we are going to buy a car എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ്? That means we have a plan to buy a car soon. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. I'm going to start exercising regularly. അതൊരു പ്ലാൻ ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ്. അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല. ഫിക്സ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യം എക്സസൈസിങ് റെഗുലർലി അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃത്യമായ സമയം പറയും. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമാണ്. രാഹുൽ is going to take a vacation from work. അതും അത് തന്നെയാണ്. പ്ലാൻ ഉണ്ട് വെക്കേഷൻ എടുക്കാൻ, വർക്കിൽ നിന്ന് വെക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോം subject plus am or is or are plus ing form of the verb. Look at these examples. I am having lunch with my parents on Saturday. So my parents and I have a plan to do that, and we actually agreed on the time and place. Adana on Saturday ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് on Saturday എന്ന് പറയുന്നത്. We are flying to Mumbai the day after tomorrow. So here we have purchased all those flight tickets and our trip is confirmed. Adana we are flying to Mumbai the day after tomorrow. George is giving a presentation to the board of directors on the 10th. So the 10th means 10th of this month. അപ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഗോയിങ് ടു ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീ ദ ഡെന്റിസ്റ്റ് സം ടൈം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഐ എം സീയിങ് ദ ഡെന്റിസ്റ്റ് ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ. We are going to get married this year. അതും അത് തന്നെയാണ്, പ്ലാൻ ആണ്. We are getting married on April 21st. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. So these are the differences between going to and present continuous. Hope it is clear. ഈ will എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് will പ്ലസ് ബേസ് ഫോം. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ will യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻസ്റ്റൻസിലൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേഴ്സ്, പ്രോമിസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് will യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മേ ഐ ടേക്ക് യുവർ ഓർഡർ.
Yes, I will have the burger and fries combo, please. So that is an instant decision. The phone is ringing. I will get it. So that is also an instant decision. You just decided to answer the call. ഈ അടുത്തത് രണ്ടും ഓഫർ പറയുന്നതാണ്. These files are really heavy. I will help you with that. So that is an offer. And next, it is hard to get a cab at this hour. I will give you a ride home. So you might say that to a colleague or a friend when he or she is leaving work late. അവിടെ നമ്മളൊരു ഓഫർ നടത്തുന്നതാണ്. I will give you a ride home. So she can or he can accept or decline your offer. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ will യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രോമിസ് ആകുമ്പോൾ can you lend me $200? I will pay you back next week. So that is a promise. ഒരു കനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. Thank you for your email. We will respond within 2 business days. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി will is going to യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, to make predictions. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് will യൂസ് ചെയ്യുന്ന predictionsന്? All those predictions based on knowledge or personal experience. Like, I think Spain will win the 2018 World Cup. So you have this personal experience of watching all those World Cup matches, and from that experience, from that personal experience, you predict that Spain will win this World Cup. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കാര്യം നമ്മൾ will യൂസ് ചെയ്യും. You should watch Interstellar. I am sure you will love it. Above, I have already watched Interstellar. Our personal experience you will love it. Going to prediction based on something in the present. Now നടക്കുന്ന സാഹചര്യം വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ predict ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ ഈ സെന്റൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. Look at the sky. It is going to rain soon. അത് നമ്മുടെ നോളജ് വെച്ചിട്ട് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ സൂൺ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സംതിങ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. മോം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഹാപ്പി വെൻ ഷീ സീസ് മൈ ഗ്രേഡ്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് കാണുമ്പോൾ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മ ഹാപ്പി ആകുമോ ദേഷ്യം പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഗ്രേഡ് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രേഡ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മോം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഹാപ്പി വെൻ ഷീ സീസ് മൈ ഗ്രേഡ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വെള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ വി യൂസ് ഗോയിങ് ടു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ എ കാർ. ഐ എം ഹാവിംഗ് ലഞ്ച് വിത്ത് മൈ പേരൻസ് ഓൺ സാറ്റർഡേ. ഇറ്റ് ഇസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. I will have the burger and fries combo, please. So it is an instant decision. So you will. I will help you with those files. So it is an offer. Can you lend me $200? I will pay you back next week. So that is a promise. I think Spain will win the 2018 World Cup. So that is a prediction based on your personal experience. Look at the sky. It is going to rain soon. So that is a prediction based on the current situation. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഫോം ഇതാണ്: സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ബി പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ verb. And look at this example. At 11 a.m. tomorrow, I will be driving to Portland. So tomorrow, sometime like 9 in the morning, I am going to start driving to Portland, and it may take many hours to get there. But at 11 o'clock, I will be doing this activity in the driving. It is something like an ongoing action or an action that will be in progress at some time in the future. That is future continuous. Ongoing actions in the future. Look at these examples. Do you want to come with us to the movies on Saturday evening? I can't. I will be working until late. So you might have an afternoon shift on Saturday, and that evening you will be still in your office doing your work.
So you can't go to the movies. അതാണ് I will be working until late എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് future continuous യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to indicate ongoing actions in the future. And that is the main use of future continuous tense, but sometimes we use this tense to talk about a fixed or a routine event in the future. Like I will be staying at the Hilton Hotel in Portland. So this is a fixed arrangement, and it has the same meaning as saying I'm staying or I'm going to stay at the Hilton Hotel in Portland. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു യൂസേജ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I'm going to the cafeteria. Do you want me to bring you a coffee? Thanks, but don't bother. I will be going there in a little while myself. Or you can say, I am going there in a little while myself. So from that you understand that it is a routine thing, a routine event. I will be going there in a little while myself. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു routine ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇങ്ങനെയും പറയാം, I am going there in a little while myself. അല്ലെങ്കിൽ I will be going there in a little while myself എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു routine event you can use future continuous. Now we will move to the next two tenses, future perfect and future perfect continuous. ഈ രണ്ട് ടെൻസ് ഞാൻ ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത്, these two tenses are not common. They are found very little in speech and a little more in writing. അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ അൺകോമൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ടെൻസസും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ റൂളും അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് യൂസേജ് അതിന്റെ ഫോമും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്, the form is like this: subject plus will have plus past participle form of the verb, these three form of the verb. Look at the sentence. By August, Aaron will have saved $600. And future perfect continuous എന്താണ്? Form ഏതാണ്? Subject plus will have been plus ing form of the verb. And look at the example. By August, Aaron will have been saving money for 6 months. Above after the future perfect, by August, Aaron will have saved $600. ഇവിടെ by August, Aaron will have been saving money for 6 months. വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ പറയുന്ന future perfectന് it talks about the completed actions in the future. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ Aaron ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും $600 സേവ് ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ the point is he is saving this amount of money at this point of time. ഈ പറയുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആരൻ ഇത്രയും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലോ by August, Aaron will have been saving money for 6 months. So അവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആരൻ കാശ് സേവ് ചെയ്ത് 6 മാസമായി കാണുമായിരിക്കും. So അവിടെ എന്താണ്? The difference is future perfect continuous usually talk about this duration. In the first sentence, the focus is on the money. Here we focus on the amount of time. By August, Aaron will have been saving money for 6 months. So that is, he will have finished 6 months of saving and he will continue saving money. So this is future perfect continuous tense. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന future perfect എന്ന് പറയുന്നത് it is something like completed actions in the future. Future perfect continuous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ongoing action in the future. It talks about mainly about the duration. വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം. By 5 PM we will have painted the living room. അത് future perfect ആണ്. By 5 PM we will have been painting the living room for 10 hours. അത്
ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അർത്ഥം എങ്ങനെ വരും? 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും, അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് വന്നു, 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പെയിന്റ് അടിച്ച് കാണുമായിരിക്കും, തീർന്ന് കാണുമായിരിക്കും. By 5 p.m. we will have been painting the living room for 10 hours. 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ റൂം പെയിന്റ് അടിച്ച് 10 മണിക്കൂറായി കാണുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ടെൻസും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് അല്ല. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ we come to the end of this session. I hope it is clear. I have discussed all the 12 tenses and I have given different forms, examples. ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് എപ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി പ്ലീസ് വാച്ച് ദി റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് please feel free to contact me. So thank you. Have a nice day.